कविता किंबा साहित्य सबुबले तत्कालीन कवि ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖେ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆସ୍ପେକ୍ଟ देखो साहित्य कौन से गोटे पटुआर नुह जे किए मंग धरिकी बाहरी जीव कविता गोटे शब्द नुहे अनुभूति कथा कहे जोटी नीरवता मध्य अर्थ धारण करे से जगत गोटे सुंदर कवि को आम आम ग्रहण में आज पाइचु द बीएफटी पॉडकास्ट रे से कवि जहाँ कवितार आधुनिकता छुपी रही जार कवितार मनीष मन नीरव प्रश्न मान उछली थाए से भाया कवि आज डेरी नक स्वागत करवा श्री आनंद शतपथी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो बीएफटी पॉडकास्ट आसिक आपन केमती लागुचे? नहीं बहुत बढ़िया। प्रथम तो आपको धन्यवाद देवी आपण एभली गोटे सुंदर निमंत्रण कले मते ओडिया साहित्य विषय रे किछि आलोचना करबा सुयोग देले से आउ थे धन्यवाद। तो सर प्रथम क्वेश्चन मु पचारिया चाहिए जे आपनकर ये जो कविता लेखा ये सब आपनकर इच्छा शक्ति केमती जागृत है? अच्छा तो कविता लिखिबाटा मु भावे सेटा ईश्वरीय सेटा मु भावे सेमती लिखिबी भाविले कविताटा लिखि हुए नाही किंबा मु भी निर्धारित करि नथिली कि मु कविता लिखिबी किंबा कविटीए हेबी। मु बेसिकली साइंस बैकग्राउंड रो स्टूडेंट तो हठात ए मार्ग रे गोटे पदार्पण मोर हठात गोटे अंतरण स्पृहा कहि परंती किंबा ईश्वरीय आशीर्वाद कहि परंती सेमिति कविता लिखु लिखु लिखि हे जाए। तो साइंस बैकग्राउंड रु कवि को आसवा पाठ सहित कविता को गोटे बैलेंस करके चलवा केमती आपण करथिले से टाइम रे जेमती आरंभ कला बेले गोटे लागे ना कि मो पाठ भी पढुची कविता भी लिखिबी किमा कोनसी जिंस जे कोनसी जिंस आमे पाठ सहित किछि जिंस करिया चेष्टा करू तो घर लोक सब बेले कहती कि ना तू पाठ सहित एटा कोन गोटे गोटे जिंसडे ना तो पाठ हाम्पर ही जिवो। तो आपन को जेतल कविता लिखिबा आरंभ करले जेतल प्रथम कविता आपन तो घर लोक निश्चय देखिथिबे से गुडा तो सेतबेले केमती रिएक्शन थिला बापा मांकर? ना ना कविता लेखाटा आकस्मिक थिला। जितेबाला आम प्लस टू रे मु साइंस रे जुपिटर रे पढ़ुली से प्रथम कविता लिखी कवितार शीर्षक थिला प्रथम प्रेम किंतु प्रेम मोर नथिला सांगर थिला कथा एमती थिला कि प्रथम प्रेम शीर्षक आज भी मन अच्छी 420 नंबर रूम एमती 420 तो से भली गोटे रूम रे रही राति रे कविता लिखिबा प्रथम प्रेम पुणी सांग को शुणेबा आ प्रेम सफल हवा तो ये कविता हुए तो सफल होता गोटे से दिन ठार आरंभ हो यात्रा आज जाए चली देखा ईश्वर को आशीर्वाद। प्रथम करके मोर क्वेश्चन धारा स्टार्ट करिया पूर्व अच्छा मु प्रथम प्रेमर 2 लाइन सुनी आउथि। अच्छा अच्छा प्रथम प्रेमर लाइन एमती थिला कि प्रेम नुहे एक अबुझा कविता पढ़ी बुझी हुए नहीं प्रेम नुहे एक माटीर कंढे खेली भांगिबार तो एमती आरंभ होता से सब सरी प्रेम सफल भी होता से आज जाए कंटाक्ट अच्छी से पुआटा सांगटा मोर आज जा भी कहे जहाँ हो तो कविता शुणेली बोली आज सफल सफलतार चली। तो सर आम एबे क्वेश्चन आड़ को जीवा एमती तो कथा चली क्वेश्चन भी चली तो आपन क्वेश्चन गोटे मन रे उंकी मारुची तो पचारे चाहिए कि आमे एबे सांप्रतिक समाज रे रहउचे ठीक अछि तो सांप्रतिक समाज रे सब किछि जिंस हमर द्रुत बेगर चली छि टेक्नोलॉजी साइंस सब जिंस आगुआ तो सेठी हमर कविता किंबा कवि स्तर को लेवल रे अछि को स्तर रे अछि? जदि आमे शब्द दृष्टि कंटेंट दृष्टि आमे जदि देखिबा हुए तो सेटा गोटे आत्म प्रसिद्धि माध्यम हो जाए कविटी आज गोटे कविता लिखी कि कवि हवापाई चाहूँ आजिकार पिला माने केमिति कविता लिखुंट से कहूँ कि एते सब पापधन रखी केमिति एते सब पापधन रखी केमिति गोटे हाथे मानपत्र आउटे फूल तोड़ा धरी छाती बोतामटा देदेवी केमिति भड़ाटिया ताली कुहाबोला प्रशस्ति सुसज्जित मंचरे ठिया हे मु आठू ताठू धाड़ी सब चोरी करे कहीदेवी केमिति तो आजिका डेट रे कविता सेमिति हो जाइछि
ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଟି ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କବିତାର ମାନଟା ଖସେଇ ଦେବା ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଶସ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କବିତାର ମାନକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ଆସିବା ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତ ମାର୍ଗରେ ବଢି ଚାଲିଛେ ଏବେ ନିହାତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ସମାଜ ହଉ ସମାଜରେ ସମାଜର ସବୁ ଜିନିଷ ରାପିଡ ଫାଇଟ୍ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିଛି ନିହାତି ଯେମିତି ନିହାତି ଜେନଜି ଭାଷାରେ ହଁ ରାପିଡ ହଁ ଫାଇଟ୍ ହଁ ସ୍ପିଡରେ ରାଇଟ୍ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କବି ଆଉ ଉଭୟ କବିତା ଆଉ କବି ପାଇଁ ବରଦାନ କି ଅଭିଶାପ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପକ୍ଷରେ ଆନ୍ସର ଦିଆ ହେଇପାରିବ। କବିତା କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସେଇ ସମୟର କଥା କୁହେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବା ତତ୍କାଳୀନ ପରିବେଶର କଥା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିବା ସେଠି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ହଉ କୁସଂସ୍କାର ହଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇଟା ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲା। ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯାହା ଯାହା ଏବେ ଯେମିତି କରୋନା ଆସିଲା କରୋନା ଉପରେ କବିତା ଲେଖା ହେଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ଆମେ ଟେକ୍ନୋରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି AI ଆସିଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେ ଉପରେ କବିତା ଲେଖାଯାଉଛି ଆଦୃତ ବି ହେଉଛି। ମୁଁ ଏ ଭିତରେ କହୁନି କି ଖରାପ କବିତା ଲେଖାଯାଉନି ଖରାପ କବିତା ବି ଲେଖାଯିବ। ତ କବିତା ସବୁବେଳେ ସମାଜର କଥା କୁହେ ଆଉ ତତ୍କାଳୀନ କଥା କୁହେ ସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି କଥା ହୁଏ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ ଦୁଇଟା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଯେମିତି ହେଡ୍ ଆଉ ଟେଲ୍ ସେମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସକାରାତ୍ମକତା ଅଛି ନକାରାତ୍ମକତା ବି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶକ କିମ୍ବା ପାଠକ ଭୁଲ ବାଟରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଟା ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ ଆପଣ କହିଲେ। ତ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ କବି ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖେ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ତାକୁ ଦିଗ ଦରକାର ପଡ଼େ? ଗୋଟେ ନୀରବତା ଆଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କି ସମାଜର ଘଟୁଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ଘଟଣା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼େ ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ କବି ତାର କବିତାଟିଏ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କି ଆମେ ଯଦି ସାରଳା ଦାସକୁ ନେବା ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ କରିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମହାକବି ବୋଲି କହୁଛୁ ସାରଳା ଦାସକୁ ସେ ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି କି ଏ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ମୁଁ ଲେଖିନି କି ମା ସାରଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖି ହେଇଗଲା। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କବିତା ଲେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ଲେଖି ହେଇଯାଏ ସେଇଟା କବିତା। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ନୀରବତା ହେଉ କିମ୍ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଜନ୍ କିଟ୍ସ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି କି ନୋ ପୋଏଟ୍ସ ଆର୍ ଅରିଜିନାଲ କେହି ଅରିଜିନାଲ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି କବିତା ମୌଳିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଉ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କୌଣସି ମଣିଷ ହେଇଥାଇପାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇଥାଇପାରୁ। ଏବେ ମୁଁ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିକି କବିତା ଲେଖିବି ଆପଣ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି କବିତା ଲେଖିବେ ଜହ୍ନ ଗୋଟେ ଭାବନା ଗୋଟେ କବିତା ଅଲଗା ସେପରି ଭାବରେ। ତ ଗୋଟେ କବି ହେବା ପାଇଁ କେହି ମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର। କବି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରୀଣ ସ୍ପୃହା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଶବ୍ଦଟିଏ ଗଢ଼ା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଠୁଙ୍ଗା ବୋଲିରେ ପିଟି ହୁଏ ଶବ୍ଦଟିଏ ଗଢ଼ା ହେବ ସେଥିଲାଗି ସର୍ବଂଶ ବସୁନ୍ଧରା ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଶବ୍ଦଟିଏ ଗଢ଼ା ହେବ ସେଥିପାଇଁ କୋଟି ଜନ୍ମ କୋଟି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ତ କବିତା ଲେଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେ କବିତାକୁ ନେଇକି ସଂଜ୍ଞାରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି କି କବିତା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ କବିତା କବିର ମାନସ ନନ୍ଦିନୀ କବିତା ଗୋଟେ ଆକୁଳ ହୃଦର ଆହା କବିତା ଗୋଟେ ମିଛେଇ ଝିଅର ନାଁ। ତ ମିଛେଇ ଝିଅକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଠଉରେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ସ୍ପୃହାରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଏତେ କବିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ କି ପଢ଼ିନାହିଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛି ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାରେ ଯେ କବି ହବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼େ ବାସ୍ 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 ଯିଏ ମରି ନାହିଁ ସେ କବି ହେଇନାହିଁ ଯାହାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ସିଏ କବି ହେଇନାହିଁ। ବାସ୍ 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 ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି
କ୍ଲାରିଫାଏ ହଁ କରିବା ନିହାତି ଏଇଟା ରମାକାନ୍ତ ରଥ नो डाउट ବହୁତ ବଡ଼ କବି ଆଉ ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ବହି ବି ଲେଖିଛି ରାଧିକା ରାହା ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧାର ଅନୁକରଣରୁ ହିଁ ଲେଖିଛି ତ ୟାଙ୍କ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ଯଦି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଯିବା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦୁନିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମ କବିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶୋକରୁ ଗୋଟେ କ୍ରୋଜିଙ୍କର ମୈଥୁନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସର ମାରି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ବା ବ୍ୟାଧ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଟୋପା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସିଥିଲା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଉ ସେ ଶୋକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କବିତା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆପଣ କଲମ ଧରିବା ଶିଖିବେ ପ୍ରତାରଣା ସହିଲେ କବିତା ଲେଖିବା ଶିଖିବେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷଟା ଆପଣ କହିଲେ ତ ଯଦି ଆମେ କଥାରୁ ଏବେ ଟିକେ ମାଇଥୋଲୋଜି ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ନିହାତି ନିହାତି ପୌରାଣିକ କଥା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଥିଲା ରାଧିକା ରାହା କରି। ରାଧିକା ରାହା ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣ ପୁରା ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାର ଥିଲା ପୌରାଣିକ କଥା ଉପରେ, ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ ପୌରାଣିକ କବିତା ବାସ୍ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ନଉଛେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ନଉଛେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନଉଛେ ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କବିତାରେ କେମିତି ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ରିଲେଭେଣ୍ଟ ହଁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛେ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମ ମନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୀତା କଥା ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାର କଥା ସତୀଙ୍କର କଥା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କଥା ତପସ୍ୱିନୀର କଥା ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ହଉ ରାଧା ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କବିତା ଲେଖିବି ମୋର ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସେତିକି ସଂଯମ ହେଇକି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଇ ଭାବନାକୁ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ସମାଜରେ କବିମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଯାହା ତାହା ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇକି ଆମ ପୁରା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆମର କବିମାନେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କି ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଏଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ୍ ହଉ ଏଜ୍ ଏ ମେଟାଫର୍ ହଉ ଏଜ୍ ଏ ସେଟାୟାର ହଉ ଯଦି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ କେମିତି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆସିବା ତ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବେ ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଓପନ୍ ମାଇକ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ବି ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନୂତନ କବି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏବେ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଡ଼େ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ତାର ପ୍ରେମିକା ଆଡ଼େ ଲେଖିଲେଣି କିଏ ଖାତା କଲମ ବହି କିଏ କିଏ ଏଆଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥାର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଏଆଇ ଉପରେ କହିଥିଲେ ତ ତା ଉପରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ କାନକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କାନକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ମିଳିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ତଥାକଥିତ ପୁରୁଣା କବି ତାଙ୍କ ଲେଖା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାର ଗଭୀରତା ତାଙ୍କର କବିତାର ଯେଉଁ ଗଭୀରତା ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନୂତନ କବି ତାଙ୍କର ଗଭୀରତା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏମିତି କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର କାରଣ ବି ଆମେ ୟାର ସମାଧାନ ବି ଆମେ କେମିତି ନା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତା ଓଜନିଆ କବିତାଟେ ଲେଖିବି କେହି ଶୁଣିବେନି କିମ୍ବା ଶୁଣିକି ବୁଝିବେନି ତ କବିଟିଏ ବି ଚାହିଁଲା କି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କବିତା ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦିଅ ସେ ବି ଚାହିଁଲା ସେ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ଆବୁଲ ତାବୁଲ ଜିନିଷ ଲେଖିଲା ସେଥିରେ ଲାଇକ୍ସ ଗଲା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା ସେୟାର ହେଲା ନେକ୍ସଟ କବିତା ବି ସେ ସେମିତି ଲେଖିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମତେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ବି ଦାୟୀ କେବଳ କବିକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେଲେ ହେବନି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛେ ବୋଲି ତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତ ହଁ କବିର ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର କି କବିତା କେମିତି ହେବ ଏବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରେମ ଉପରେ କହିଲେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଉପରେ କହିଲେ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କବିତା ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ କବିତା ଆଜି ହେଇପାରୁନି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କହିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କି ମହାବଳୀ ପ୍ରେମ ଅଟଇ ମହିର ପ୍ରେମ ସିନା କରେ ଅବଳାକୁ ବୀର ପ୍ରେମ ଦିଏ ବୁଦ୍ଧି ଉଦ୍ଯୋଗ ସାହସ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଅବଶକୁ ବସ ତା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର ବଡ଼ କଠିନ ଏ ପ୍ରେମ ପାଳିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସିଧାରେ ବାଟ ଚାଲିବା ଶୂନ୍ୟ ଆରୋହଣ ଠାରୁ କଠିନ ପବନ ଫାନ୍ଦେ ବାନ୍ଧିବା ଲକ୍ଷଣ ସେ ପ୍ରୀତିରକ୍ଷା ଠାରେ ଯଥା ପାରଦ ରଖିବା ମୁଠାରେ ତ ପ୍ରେମ କେତେ କଷ୍ଟ
ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରୀତି କି ମରଣ ଭୀତି କି ପ୍ରୀତି ଯେ ପାରଇ ଜିଣି ଶିରିଷ ମୁଦୁଳା ଲବଣୀ ପିତୁଳା ପ୍ରୀତି କଲା ସୁହାସିଣୀ ପ୍ରୀତି ନ ମାନଇ ଜାତି ସଜନିଲ ପ୍ରୀତି ନ ମାନଇ ପଦ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଠିକଣା ନ ରୁହେ ପିଇ ଦେଲେ ପ୍ରୀତି ମଦ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଶା ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଇ ମରମ ଅନଳ ନୁହଇ ଦେହ ଦହଇ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଇ ମରମ ଭେଦଇ ନୁହଇତ ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ ନୁହଇ ମାଦକ କରେ ବିହଳ ନୁହଇ ବଡ଼ସି ନିଏ ବଳେ ମନ ମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷି ତ ପ୍ରେମର ପରାକାଷ୍ଠା ଆମକୁ କେତେ ରୂପରେ କେତେ କବି ଦେଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ କବିତା ଲେଖୁଛେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ କି ତୁ ଯଦି ସଖୀ କହିବୁ ତୋ ଲାଗି ନାଇଗ୍ରାରୁ ଲମ୍ଫ ଦେବି ଶରଧା ବାଲିରେ ଭକ୍ତ ସାଲ ଗଲା ପରେ ଆମ ଘର ଠାରୁ ତମ ଘର ଯାଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯିବି ଏଭଳି କବିତାର ମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆହୁରି ବି ତଳ ସ୍ତରର କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି କବିତା ଲେଖା ଯାଉଛି ତ ସେଇ ଭଳିଆ କବି ସେଇ ଭଳିଆ କବିତା ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ମିଳନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏବେର ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବେଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କବି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଶାଳୀ କବିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ମାନେ ଆଗକୁ ନେବେ ଆମକୁ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେଇ ବେଗରେ କଲା ଭଳିଆ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଟୁଆର ନୁହଁ ଯେ କିଏ ମଙ୍ଗ ଧରିକି ବାହାରିଯିବ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ସାହିତ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଜିକାର କବିମାନଙ୍କୁ ବି କୁହେ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି ମୋତେ ବି ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ କିଏ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ମୁଁ କୁହେ କି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲ ତାକୁ 10 ଧାଡ଼ି କର 10 ଧାଡ଼ିକୁ ଏକପଦୀ କର ଏକପଦୀକୁ 2 ଧାଡ଼ି କର 2 ଧାଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କର ତାପରେ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି କବିତା ଲେଖ ତାପରେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସାରାଂଶ ବା ଜିଷ୍ଟଟା ପାଇଯିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବନା ଉତାରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି ମନର କୁହ ଯେମିତି କହିଲେ ୱିଲିୟମ୍ ୱର୍ଡସୱର୍ଥ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଫିଲିଂସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବାହାରିଯିବ ଅଜାଣତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପରିଧି ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ହିଁ କବିତା ଫ୍ରି ବର୍ସ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଅଛି ରହୁ କିନ୍ତୁ ଆବୁଲ ତାବୁଲ କବିତା ନ ହଉ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଅକ୍ଷର ଗଣିବି ହାତରେ କବିତା ଲେଖିବି ପତରେ ଆଗ ଅକ୍ଷର ଗଣୁଥିଲେ ହଁ ମୁଁ 12 ଧାଡ଼ି ମାନେ ତଳେ 12 ଧାଡ଼ି କରିବି ଏଇ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖିବି ଏଇ ରାଗରେ ଏଇ ରାଗିଣୀରେ ଏଇ ତାଳରେ ଗୀତି କବିତା ଲେଖା ହେଉଥିଲା ସନେଟ୍ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଶୋକ ଗୀତିକା ଲେଖା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲି ୟାକୁ ଦେଖିଲି ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କହିଲେ ମାନେ ଆମେ କଠିନରୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ ମୋ କବିତା ଭାରି ହେବ ମୁଁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଯିବି ସେମିତି ନୁହେଁ ସେ କହିଥିଲେ ସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ସେ ଭାବନାଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କବିତାଟା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥିବା ଦରକାର ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ଚିରିକି ନ ଆସିବା ଯାଏ ହେବନି ଭେଦି ଯିବା ଦରକାର ଯେମିତି କବି ଗୋଟେ ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜିକାର କବିତା କେମିତି ହେଲାଣି କବି କେମିତି ହେଲେଣି କବି ଭାବୁଛି କି ମୋ କବିତା ଯଦି ବୁଝି ହେଇଯିବ ବଡ଼ କବି ହେବି କେମିତି କବିତା ଲେଖିବୁ ଏମିତି କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଯେମିତି ତୋ କବିତା ଯଦି ବୁଝି ହେଇଯିବ ବଡ଼ କବି ହେବି କେମିତି ଆଉ ହେଇପାରିବୁନି ତ ଏମିତି କବିତା ଲେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଆଉ ସେଇ ଛଳରେ ଲେଖୁଛି ଜଣେ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ବିଶାଳ ଦୁର୍ବାଦର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଛାଡ଼ା ବସିଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲି କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ଭିତରେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଠି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଭାବନାର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥାଟା ଆଗକୁ ଆଣିଲି ନୂଆ କବିଙ୍କ କଥା ଆଗକୁ ଆଣିଲି ସେ ନୂଆ କବି ଭିତରେ ବି କେତେଜଣ ଏଇ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲୁ ଯେମିତି ମହିଳା କବି ନୀଳତୃଷ୍ଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ପ୍ରାୟତଃ 2 ଲାଇନର୍ସ ଲେଖନ୍ତି 2 ପଦୀ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ 2 ପଦୀ ଲେଖନ୍ତି ତ ସିଏ ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ତୁମେ ଥାଇକି ବି ଅଛ କେଉଁଠି ମୁଁ ନଥାଇ ବି ଅଛି ଏଇଠି ସେଇ କବିତାଟି ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ କବିତାରେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ପଢିଲେ ଲାଗିବ କିଛି ନାହିଁ ନଥାଇକି ବି ଅଛ କେଉଁଠି ମୁଁ ଥାଇକି ବି ନାହିଁ କେଉଁଠି
ଏଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ରାତିରେ ଲେଖିକି ସକାଳୁ ରାତିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି 200K ଯାଇଛି ଆରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ହଁ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଭାରି ଭାରି ଭରକମ ଶବ୍ଦ ପୁରେଇଲେ କିଛି ସେଇଟା କିଛି କେବେ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହୁଏନି ହୁଏନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ହଉ ହୁଁ। ଗୋଟେ କବି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ହଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାର ଭକ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଜଣାଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଜଣାଏ ସେ କ'ଣ କୁହେ ଆହେ ମଣିମା ଏତେ ଭାରି ଭାରି ଶବ୍ଦ ନା ନା ୟୁଜ କରେ ନା କେବେ ବାସ୍ କରେନି କେବେ ଭାବରେ କଥା ହେଇଯାଏ, ଭାବର କଥା ସେ ଚାହାଣୀରେ ଆସିକି କଥା ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେ ଭଗବାନ ମୋର ବାସ୍ ଆଜି ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁ କି ଘରୁ ପଶୁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁ ହେ ଭଗବାନ ଆଜିର ଦିନଟା ଶୁଭ ଯାଉ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିହାତି, ନିହାତି। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁ ଇଭେନ୍ କି ମୁଁ ବି ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ ମୁଁ କହେ ଆଜିର ତମ ଦୟାରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଗଲା ହୁଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହେନି ଆହେ ମଣିମା ତମ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଦିନଟି ପୁରା ଏତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟମୟ ହେଲା ମୋର ମୁଁ ଏମିତି ତ ନା କୁହେନି ନା କୁହେନି ସେଇଟା ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେତେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବ ନିହାତି ନିହାତି ନିହାତି। ତ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦ କବି ଆଉ କବିତା କହନ୍ତୁ। ତ ନୂତନ କବି ହଉ ପୁରାତନ କବି ହଉ ଆଜିକାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କବି ଆଉ କବିତା ଲେଖା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସମୟରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ମୋତେ ଲାଗେ କି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ କବିତା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ ନା ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କହୁଛେ ସମାଜ ଯାହାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କହିଛି ଆମେ ବି ତାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କହିଦେଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇବି। ଅଶ୍ଳୀଳ କବିତା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଦେଉଛେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ବି ନୁହେଁ କହିବେ। ଗୋଟେ କବି ଅଛନ୍ତି କବି ବିପିନ ନାୟକ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପଦୀ କବିତା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବୋଲି କବିତା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ହୃଦୟର ଅର୍ଥ ଯଦି ପୁଳାଏ କୋମଳତା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିଲା। ଆପଣ ଏଇଠି ଭାବିବେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ସେ ଇଙ୍ଗିତ କଲା ସେ ଆକ୍ଷେପ କଲା ସେ ଗୋଟେ ବେଇଆ କବି ଏଇଟା ଏଇଟା ଅମୁକ ସମୁକ ସେକେଣ୍ଡ ଧାଡ଼ିରେ କବିଟା ଖେଳ କରିଦିଏ ସେ ନେକ୍ସଟ ଧାଡ଼ିରେ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଆଉଁସି ଦେବାର ଆବିଳତା ତା ହୃଦୟରେ ମୋର ହାତ ହିଁ ନଥିଲା। ତ କବିତା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର କବିତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ମୈଥୁନରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ କାମୁକ ଭାବନାକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥକୁ ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଲେଖିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ନା ସେ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଶୁଛି ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ବଲଟା ପଶୁଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟା ପଶୁଛି ସେତେବେଳେ କବିତାଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ନିହିତାର୍ଥ ତା ଭିତରରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଲେୟର୍ଡ ମିନିଂ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି ବାହାରେ ଆଉ ସେଇଟା ବାହାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜିକା ଯୁବ ସମାଜକୁ ମୋର ସେଇଟା ହିଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ କି ଆପଣ ଅଧିକା ଅଧିକା ପଢ଼ନ୍ତୁ କମ୍ କମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ନା ସେମିତି ହୁଏନି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ଯୋଉଟା ଭୟଙ୍କର ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ର କଥା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର କବିତା ସମାଜରେ କି କବି ସମାଜରେ କେମିତି କାମ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତୀକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ଇଜିମ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ ବାଦ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଆସିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରୁ ଆସିଛି କେବଳ ପୋଥି ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି ଆମର ବି ପୌରାଣିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଆଦିକାଳରୁ ବି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଛି ଚିତ୍ରକଳମ ଅଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ବିଦ୍ରୂପ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କାହିଁକି ଆସେ ତାର କାରଣ ଅଛି କାହିଁକି ନା ମଣିଷ କିମ୍ବା କବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସିଧାସଳଖ କହିପାରେ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ସାହାରା ନିଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ବାକ୍ୟର ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବିଧା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଅବିଧା କ'ଣ ନା ସିଧାସଳଖ ଅବିଧାନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମ୍ବ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଗୋଟେ ଫଳ ବିଶେଷ ଫଳ ବିଶେଷ।
ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଅଟୋଟିଏ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଡାକୁଛି କ'ଣ? ଏ ଅଟୋ ଏଠିକି ଆସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି କାହାକୁ? ଅଟୋବାଲାକୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆସିଲା ଲକ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟଞ୍ଜନା କ'ଣ? ମୁଁ ଜଣକୁ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ, ବୁଝିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। କେମିତି ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଶୂର୍ପଣଖା ଠିଆ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠିଆ ହେଇଛି, ରାମ ଠିଆ ହେଇଛି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଶୂର୍ପଣଖା ବୁଝିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲେ? ନା ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏଠି ଆସିଲା ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର। କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ବୁଝିଲା? ବୁଝିଲା ଶୂର୍ପଣଖା କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ୟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ୟାର ନାକ କାନ କାଟି ପଠେଇଦେ। এটা হচ্ছে ব্যঞ্জন। তো এই ভিতরে আমি কোণ কইপারিবানি এটা প্রতীকাত্মক, এ ভিতরে আসিলা বাস। কিন্তু সেই প্রতীককু সাম্প্রতিক স্তরের আমি ব্যবহার করুছি বিভিন্ন মানসিক অবস্থা। এবে জনে লোনলিনেস যেটা আসছে, একাকিত্ব বোধ ভিতরে ভিতরে মଣିষ আজ জলুছি। কবি রমাকান্ত রথঙ্কার আপনার উদাহরণ দেলে, তাঁর গোটে সুন্দর কবিতা আছে লণ্ঠন, আপনার যদি কেবে পড়িবে পড়িথিবে লণ্ঠন। সে কହୁଛନ୍ତି তুমি কি দেখিপার প্রজ্বলিত অস্তিত্ব মোহর, মু জলুছি ଆଉ জলুছি তীব্র দরজরে, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧୋତି ଆଉ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ଅଧା କାମିଜରେ। ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛି, ଇସ୍ତ୍ରୀ କରା ହେଇଛି, ଦୁନିଆରୁ ପୁରା ଚକାଚକ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଳୁଛି ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କାହିଁକି ପ୍ରତୀକ ପଶେ? ଜଣକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ। ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ରେ କହୁଛି କି ମୁଁ ମଲା ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବୁନି, ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବୁନି। କିନ୍ତୁ ତାର ଭୋକ ବିକଳରେ ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ, ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦେହ ବେପାର କରୁଛି। ସେଠି ତ ଗୋଟେ କବି ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବନି, ସେ ତାକୁ କବିତାର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜୀଇବାଟା ବୋଧ ହୁଏ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସତ ଆଦର୍ଶର ହତ୍ୟା ଓ ବିବେକର ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ଲାନି କିମ୍ବା ତିଳେ ତିଳେ ଅନ୍ତର୍ଦାହ, ସାବଧାନ ସାବଧାନ ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ। ତ ତାକୁ ସାବଧାନ କରେଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ କବିତା। ଆପଣ କାଳପୁରୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମଣିଷ ଜୀବନ କେମିତି ଦୁସ୍ତର ହେଇଯାଇଛି, ବିପଜ୍ଜନକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେ ଉଦ୍ଧବ ହେ ଅକ୍ରୂର ସଖା ମୋର ପ୍ରାଣର ଦୋଷର, ରୁହ ରୁହ ଛିଡ଼ା ରୁହ ପିଠିରେ ମୋ ତୁମ ପରି ବୋଝ, ମୁଁ ଯିବି ତୁମରି ପରି ଜହ୍ନ ଖୋଜି ତାରା ଖୋଜି 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 ଝରଣାର ସୁଅ, ମୁଁ ଯିବି ତୁମରି ପରି ଖୋଜି ମୋର ପିତାମାତା, ନିର୍ମୂଳି ଲତାରେ ଖୋଜି ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାରାର ଆଲୁ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷାରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଖୋଜୁଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା, ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛି। ମଣିଷ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ଆଉ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସେ। ୱାଣ୍ଟିଂ କେବେ ସରାଇବେ? ହଁ, ୱାଣ୍ଟିଂ କେବେ ସରିବ? ମୋତେ 1000 ମିଳିଲା, 2000ଟା ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛାଟା ନିହାତି ନିହିତ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କବିତା ଆଉ ଶବ୍ଦ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ। ତ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କବି କିମ୍ବା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କବି, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ହଉ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହଉ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲେ କବିତା, ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିକି ଲେଖୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତତ୍କାଳିକ। ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 1866ରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ତାପରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଧା ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ। ଜଣେ ଆସିକି କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ একটা ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନଏ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ହିଁ ନୁହଁ। ଏତିକି ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ବଢ଼ୁଛି। ଏ ଭିତରେ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆଜି ଯଦି ସେ ରେବତୀ ଲେଖିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଛାଡ଼ନ୍ତାନି, ଘରେ ଛାଡ଼ନ୍ତେନି କି ନାଇଁରେ ଝିଅଟିଏ ଘରୁ ପଢ଼ିକି ଗଲେ ଘରେ କାହାର ଗୋଟେ ମରିଯିବ, ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଫିଟିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ କେଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଲଟା ନେଲା, ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇଠି ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ ମିଳିଛି। ତ ଏଇଠି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ଗୋଟେ କବି ହିସାବରେ ଗୋଟେ କବିକୁ ସେଇଠି ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର ନା ନିଜ କବିତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ଆଉ ବେଶୀ ବେଶୀ କବିତା ଲେଖିବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, କବି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ।
ମୁଁ କୁହେ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନଟା ସବୁ କବିଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ, ଯିଏକି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଭଳି ଗୋଟେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଭଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଣିତା କରିଦେଉଥିଲେ। ଭଣିତା ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଉଥିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ରାଜା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଯେ କହିଲେ କି ନା, କବି ଯେ କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ଏ ତହିଁରୁ ବଢ଼ି ନାହିଁ ବିପତ୍ତି, ଏଥିରୁ ମତି ଛାତିରେ କାତି ମାରିବା ଭଲ ଯେ। ମୁଁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କୁ, ଗୋଟେ କବି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ମୂର୍ଖ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାର ସ୍ତୁତି କରିବି, ମୋ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଯଦି ବିକିଦେବି, ତା ନାଁରେ କରିଦେବି, ୟାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ତ ମୁଁ ଛାତିରେ କାତି ମାରିକି ମରିଯିବି। ତ ଏଇ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ କବି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ଚୁପ୍ ରହିବ ନା ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ନିହାତି ଗୋଟେ କବି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି ସରଳ ବାହାରି ପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖିବା, ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେମିତି କରୋନା ହେଇଥିଲା, କେତେ କବିତା ଲେଖାଗଲା କରୋନା ଉପରେ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ବି ରୁହେ, ବିଦ୍ରୂପ ବି ରୁହେ। ଆଜିକା ସମୟରେ ବି ଯେତିକି ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ଅଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କଲେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ ଏ ସମାଜ। ଏମିତିରେ ବି ତ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁନେ, ସାହିତ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେନି, ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା, ଏ ନୀରବତାଟା ଆମକୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଖାଇ ଦେଇଯିବ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏଇଠି। ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମେ କବି, କବିତା ଆଉ ଲେଖକ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୌରାଣିକ କଥା, ସାମାଜିକ କଥା, ରାଜନୈତିକ କଥା ଆଉ ଆଜିକାଲିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କବିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମାଜ ଆଗକୁ, ତ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିବ, ସମାଜରେ ନୂଆ ପିଢ଼ି, ନୂଆ କବି, ଯୁବକ କବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ କବିତାର ଧାରାକୁ, ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଦୂର କରିକି, ଆପଣ କହିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କବି ତାର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ଲାଗୁଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ସେଟା ମେକଅପ୍ କରି ହେଇଯାଇପାରେ। ମାନେ ଆମେ ତ ଯେଉଁମାନେ କବି ସମାଜରୁ ନୁହଁ, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଲାଗିବ ହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳଟା କରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ଗୋଟେକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଲାଇନକୁ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶ୍ରୁତିମଧୁର କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲି କି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି 10ଟା କବିଙ୍କୁ ପଢ଼ିନି, 10ଟା କବିଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିନି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠଉରେଇ ପାରିବିନି। ତା ବାଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋତେ ଶବ୍ଦ ବି ମିଳିବନି। ମୁଁ ଯଦି ଜଳ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଉଦକ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସଳିଳ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ମୁଁ ନୀର ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପୟ ବି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ଏତିକି ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କବିତାର ଭାବନା, କବିତାର ଦିଗ ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିକି ଉଚିତ ଶବ୍ଦଟା ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିପାରିବି। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର ଏଇଟା। କାହିଁକିନା କବିତାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦ ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଚିଲିକା, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ସେଇଥିରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଲିରେ ଶିଖରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ପାରିଲେଣି ଦେଖ ଦେବ ବିକର୍ତ୍ତନ। ଭାଲିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 100 ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ବିକର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ଭାବିଲେ ନା, ସ୍କାଟରିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କି କଟି କଟି କର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଔଚିତ୍ୟ, ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଉଚିତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖିବାକୁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି, କବିତା ହଁ ମୁଁ ଲେଖିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଘରେ ଘରେ କୁକୁର ଗାଈ ଯେମିତି କମନ୍, ଘରେ ଘରେ କବି ସେମିତି କମନ୍। ଆଜିକା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ଯେମିତି ହେଲାଣି, ଆଉ ଯେମିତି ମାନେ ଆଗ କାଳରେ ଯଦି ବର୍ଷକ ଭିତରେ 5-10ଟା କବିତା ବହି ବାହାରୁଥିଲା, ଆଜି ଦିନକରେ 30ଟା କବି 30ଟା ପୁସ୍ତକ ଛପାଇବା ପାଇଁ ଆଗଭର। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ କବି ହେବି। କବି ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କି ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କି କବିତ୍ୱ ବନିତା କବିତା ପିତା। କବିତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବନିତା ବା ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆଉ ତାର ପିତା କିଏ, ବାପା କିଏ ନା କବି।
କବିତ୍ୱ ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା ଯେ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ଉପମାତା ସାବତ ମା। ତାପରେ କବିତା ଗୁଆଁର ବଇ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାର କବିତାକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ କିଏ ନା ତାର ବଇମାତ୍ର ଭାଇ ସେ ହେଉଛି ସାବତ ଭାଇ। ଯେଉଁମାନେ ରସିକ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ସେମାନେ ତ କରିବେ ହିଁ କରିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଅଧିକା ଅଧିକା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଲି କମ୍ କମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତାକୁ ଯେତିକି ଚାପି ଦେଇକି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କରି ଆଣିବେ କବିତା ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଥଟ୍ ସେମ୍ ଭାବନା ସମାନ କିନ୍ତୁ ଧାଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ତାର ଗଭୀରତା ବହୁତ ଅଧିକା। କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଉ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଟା କି ଆମର ଜାତିସଂଘରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଟା ନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିବା ସହୁ ଏ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଉ କେତେ ସରଳ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼ ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ସେଇ ଆତ୍ମହନନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇକି ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦି ଧାଡ଼ିରେ ରଖିଲେ କବି ବିପିନ ନାୟକ ତାଙ୍କର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେଲେ ଯୀଶୁ। କହିଲେ ଛାତିରେ ବିଦ୍ଧ ହେଉଥିବା କଣ୍ଟାକୁ କେମିତି ଫିଙ୍ଗିବି ଯୁଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବି କେହି ନା କେହି ତ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବେ। ଗୋଟାଏ ଭାବନା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି କେତେ କମ୍ ଭାବନା କେତେ ଗଭୀର। ଏମିତି ଗଭୀରତାର କବିତା ଲେଖ ଛଳ ଛଳ ଭାବନାରେ ବୋହି ଯାଇକି କବିତା ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି। କବିତା ସେତିକି ଗଭୀର ମନଛୁଆଁ ହେବା ବି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କବି କବିତା ପାଠକ ଆଉ ଲେଖକ ଯଦି ଏଇ ସମାଜରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ତେବେ ଏଇ ସମାଜରେ ମାନବିକତା ରହିବ କି ରହିବନି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ। ଯେମିତି ଏଇ ସମାଜ ଭିତରୁ ଜାତିବାଦ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଗାମୀ 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ଯିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯେତେ AI ଆସୁ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି କବିତା ଲେଖା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି କବି ଉଭାନ ହେଇଯିବ। ଯଦିଓ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ କବିତା କବି କିମ୍ବା ପାଠକ ମାନେ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯିବେ ମଣିଷ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ବାଟ ନେଇ ଆସିବ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବ। ମଣିଷ ଭାରି ଯୋଗାଡ଼ିଆ ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟେ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ହଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହଉ କାହିଁକିନା କବିତା କବି ପାଠକ ଏ ତିନି ଜଣ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଗୋଟାଏ ନୌକାରେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଟଳମଳ ହେଲା ମାନେ ଡଙ୍ଗାଟା ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଡଙ୍ଗାଟା ଓଲଟିବ ହିଁ ଓଲଟିବ। କବିତା କବି ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ଭାବନାରେ କବିତାଟେ ଲେଖିଛି ପାଠକ ନିହାତି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଆଦରେଇ ନେବ ଆପଣେଇ ନେବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଆଉ ଦେଖ ଦୁଇଟା ପରିପୂରକ ଜିନିଷ କବିର ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କି ସେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଦେଉ ପାଠକର ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି କି ସେ ଭଲ କବିତାଟାକୁ ଶୁଣୁ ସେଇଟା ବି ଦରକାର ନିହାତି। ପାଠକ ଯଦି ଖରାପ କବିତା ଶୁଣିବ କବି ବାଧ୍ୟ ହେବ ହଁ ଏମାନେ ତ ଏଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ମୁଁ ଏମିତି ଜିନିଷ ହିଁ ଯୋଗାଇବି ତାଙ୍କୁ। ବହୁତ କବି ବହୁତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଶ୍ରୋତା ଆଉ କବି ନିହାତି ଦି ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରୁତିଟା ଠିକ୍ ହବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସରପ୍ଲସ୍ ଯେମିତି ହୁଏ ବାସ୍ ବାସ୍ ମାନେ ବାସ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଯେତେ ଭଲ ଆସିବ ବାସ୍ ସରପ୍ଲସ୍ଟା ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ନିହାତି ଆଉ ଭାବରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି କହିବ ହଁ ଚଳୁଛି ଚଳୁଛି ତ ହଁ ସରପ୍ଲସ୍ ବି ସେମିତି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଚାଉଳ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ି ପୁରେଇକି ରହିବ। ଗଳିବନି ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି ହଁ କି ମୁଁ ଆମର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜକୁ ସମସ୍ତ ଯୁବ କବିମାନଙ୍କୁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ ମାନେ ଉଭୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିଜର କବିତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷତା କରନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେତେ ଶୁଣଉଥିବେ ସେତେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଭଲ ଭଲ ଶୁଣୁଥିବେ। ତ ଆଲୋଚନାର ସମାପ୍ତ ଆଜି ହେଇଛି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଶତପଥୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଆମର ନମସ୍କାର ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବାରୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ରାଧିକା ରାହା ପୁସ୍ତକ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ଶତପଥୀ ସାର୍ଙ୍କର ପୌରାଣିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଲେଖା ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଏତିକିରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୟ ସମାପ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।